परम करुणामय परम प्रभु श्री अरविंद परमा भागवत जननी श्रीमांक चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम माँ और प्रभु को नीरव ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 48। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम भुवनेश्वर संचिता को अनुरोध करुचु। संचिता बापा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव प्रभु और माँ को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। सावित्री श्री अरविंद बुक 1 द बुक ऑफ बिगिनिंग्स Canto 4 The Secret Knowledge। A wider consciousness opens then its doors, invading from spiritual silences. A ray of the timeless glory stoops a while to commune with our seized illumined clay and lifts its huge white stamp upon our lives. In the oblivious field of mortal mind, revealed to the closed prophet eyes of trance, or in some deep internal solitude, witnessed by a strange immaterial sense, the signals of eternity appear. The truth mind could not know unveils its face. We hear what mortal ears have never heard. We feel what earthly sense has never felt. We love what common hearts repel and dread. Our minds hush to a bright omniscient. A voice calls from the chambers of the soul. We meet the ecstasy of the Godhead's touch in golden privacies of immortal fire. These signs are native to a larger self that lives within us by ourselves unseen. Only sometimes a holier influence comes. A tide of mightier surgings bears our lives, and a diviner presence moves the soul. Or through the earthly covering something breaks, a grace and beauty of spiritual light, the murmuring tongue of a celestial fire. Ourself and a high stranger whom we feel, it is an act unseen as if it were not. It follows the line of sempiternal birth, yet seems to perish with its mortal frame, assured of the apocalypse to be. It reckons not the moments and the hours, great, patient, calm. It sees the centuries pass, awaiting the slow miracle of our change in the sure deliberate process of world force and the long march of all revealing time. Ma. वर्तमान कार्यक्रम प्रभु माँ चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम सुदूर विदेशी माटी आयरलैंड रू आम मीनू अपा को अनुरोध करुचु। मीनू अपा आपण गोटे प्रभु माँ चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करंतु। अपा प्रिय
प्रभाते तव अरुणमिव सञ्जे दीप शिखा सञ्जे दीप शिखा प्रभाते तव अरुणमिव सञ्जे दीप शिखा सञ्जे दीप शिखा मध्याह्नर सूर्य तुमे मध्याह्नर सूर्य तुमे तारुण्यर रेखा ओ तारुण्यर रेखा निशिथे तुमे सपने आसा जामिनी कोळे जो छान रूपे शीतळ कर प्राण शीतळ कर प्राण जामिनी कोळे जो छान रूपे शीतळ कर प्राण शीतळ कर प्राण हे नर मोहे मुग्ध मन हे नर मोहे मुग्ध मन कान्तर समोहन हो कान्तर समोहन निशिथे तुमे सपने आसा मणिष पाए प्रेमर रूप जीवन लागे पथ जीवन लागे पथ मणिष पाए प्रेमर रूप जीवन लागे पथ जीवन लागे पथ पतित पाए पावक तुमे पतित पाए पावक तुमे यात्रा पथे रथ ओ यात्रा पथे रथ निशिथे तुमे सपने आसा दिवसे आसा कर्मे पराण मम प्रीतिर राधे जीवने आसा धर्मे ओ जीवने आसा धर्मे निशिथे तुमे सपने आसा धन्यवाद अपा बहुत सुंदर प्रार्थनाटी आपण प्रभु माँ चरण कमल निवेदन करिसेंती आम समस्तंकर हृदय मन प्राण को स्पर्श करिचे आपण वंदनार गायकी आपणकर ही सुंदर सुंदर प्रार्थना सबू माँ और प्रभु चरण कमल अर्पण करूथांतु आम समस्त को उन्मिलित करी रखि थाउ आपणकर वंदनार गायकी धन्यवाद अपा धन्यवाद। वर्तमान समय है कार्यक्रम गोटे आलोचनार विषय रही गत 2020 मसीहा डिसेम्बर 5 तारिख रे श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी रे वितरण करा जाइथिबा श्री अरविंद गोटे बाणी तार ऊपर आलोचना करने आमे
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଭାଇ ଆପଣ ଗତ 2020 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ସେହି ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। आमर आज जो पूर्व थरर गोटे मेसेज 5 डिसेम्बर बाकी थला सेटा आज आलोचना करिवार कथा, किंतु आज नववर्ष नुआ वर्ष, तेणु नुआ वर्ष रे आश्रम रे जो बाणी दिया जाइछि सेटा को मु पढ़ी देई तापरे आलोचना करवा। आजिर जो बाणी सेटे श्री अरविंदंकर बाणी, सेतरे से बाणी रे रहिछि to find the divine is indeed the first reason for seeking the spiritual truth and the spiritual life. It is the one thing indispensable, and all the rest is nothing without it. श्री अरविंद वास्तव पक्षरे आध्यात्मिक सत्य और आध्यात्मिक जीवन निमंते अन्वेषणर प्रथम कारण हेउछि भगवान को आविष्कार करिवा। एही एकमात्र कथा ही अपरिहार्य एवं यह बिना अवशिष्ट सबु किछि तुच्छ। तेणु श्री अरविंदर जो थे गुरुत्व देइचंती ता होछि आम आध्यात्मिक आमे जो आध्यात्मिक सत्य दिगरे आध्यात्मिक जीवन दिगरे जो अन्वेषण करूचु तार प्रथम आ प्रधान उद्देश्य होची भगवान को आविष्कार करिवा, भगवान को उपलब्धि करिवा। आउ ए कथाटा पूरा पूरी अपरिहार्य अनिर्वार्य। आ जदि एटा बिना आउ जहा किछि हमर जदि आध्यात्मिक जीवनर आध्यात्मिक सत्यर अन्वेषण रे आउ जदि किछि उद्देश्य इच्छा रहे ताले से सबू तुच्छ निरर्थक। अच्छा हो, आमे वर्तमान 5 डिसेम्बर बाणीटी आलोचना करवा। 5 डिसेम्बर बाणीटी सावित्री 5टी धाड़ी आसिटी बुक 1 कैंटो 4 पेज 67 रु आसी। आपण माने जदि चाहिए देखिपारे से श्री अरविंद लिखिंट ए म्यूचुअल डेथ
binds man to the Supreme. His nature we must put on as He put ours. We are sons of God and must be even as He. His human portion we must grow divine. Our life is a paradox with God for key. तार ओडिया या है करे मनुष्य ओ भगवान परस्पर ऋण सूत्रे बंधा प्रकृति तांकर आमे करिबु धारण जेपरि से धरिछंती प्रकृति आमर तांकरी संतान आमे होइबाकू हेब तांक परी मानुषी अंश तांकर करिबाकू हेब तांक दिव्यता प्रकाश स्व विरोधे परिपूर्ण जीवन आमर चाबी जार भगवान पासे श्री अरविंद। प्रथम धाड़ीटी होची ए म्यूचुअल डेट binds man to the Supreme. Mutual debt गोटे पारस्परिक ऋण binds man मनुष्य को बांधि रखिछि टू दी सुप्रीम परमंक सहित बा भगवान सहित। पारस्परिक ऋण कहले मनुष्य भगवान निकटरे ऋणी भगवान भी मनुष्य निकटरे ऋणी। एही परस्पर परस्पर निकटरे ऋण जोगु से माने गोटे सूत्र रे बंधा होइछन्ति। तेणु भगवान को पाखरे मनुष्य ऋणी आ मनुष्य पाखरे भगवान ऋणी। गोटे उदाहरण धर पृथ्वी प्रबल प्रचंड सूर्य तापरे सुखी फाटी गला से आकाश को निवेदन कला आउ मते किछि जल दियो। आकाश कहला मु जल देबी जे तू कौन सुझीबू ताकू फेरे मते फेरे फेरेबू तो। पृथ्वी कहला हाँ मु फेरेबी जे किंतु तमे जेमती ढाली पकईब मु सेमती शीघ्र शीघ्र सुझी पारिबिनी मु धीरे धीरे सुझीबी। तो आकाश कहला ठीक अच्छे धीरे धीरे सुझिले सुझीबू तो ठीक अच्छे मु तेते जल दउछि। वर्षा हला तापरे पृथ्वी सूर्य किरण साहाय्य नहीं धीरे धीरे से सब जल को शुष्क करी बाष्प आकार रे आकाश को पठेला। आकाश सब फिर तार पाइला। तेणु आकाश पृथ्वी आकाश निकट रे ऋणी आउ आकाश पृथ्वी निकट रे ऋणी। सेमती भगवान तो पाखरे मनीष ऋणी आउ मनीष पाखरे भगवान ऋणी। मनीष पाखरे भगवान ऋणी केमती भगवान को पाखरे मनीष ऋणी सेटा समस्ते बुझी पारछन्ति समस्ते जानी पारछन्ति ग्रहण करि पारछन्ति किंतु भगवान पुनी मनीष पाखरे ऋणी से किंतु श्री अरविंद कहते से ऋणी कहीं ना भगवान से एक थिले ये सृष्टि किछि नथिला महाशून्यतार परिपूर्ण होइतला। तेणु भगवान को एकाटिया भल लगिला नहीं से चाहिए
ଯେ ଏକରୁ ବହୁ ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଚେତନା ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କଲା ସେ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଗଲେ। ଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯେମିତି ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସବୁ ଓଲଟି ଗଲେ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଧର୍ମର ଓଲଟା ହେଇଗଲେ। ଆଲୋକ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। ଇଏ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି? ଭଗବାନ କ'ଣ ଏଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ ବୋକା ଥିଲେ? ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର, ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ କର୍ମ ତାରି ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଲଟାରେ ପରିଣତ ହେବେ, ଫେର ଧୀରେ 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 ଯାଇକିରି ଯାହା ଥିଲେ ସେଇଆ ହେବେ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କର ଖେଳ, ଗୋଟାଏ ଗେମ୍। ଏଇଥରକ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷର ମାଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ 2021 ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି ତାରି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଦେଖିବେ, ଦି ସ୍ମାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ that sanctions the long game। ସେଇ ପରାତ୍ପର ପରମଙ୍କର ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ସ୍ମିତ ହସ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଦୀର୍ଘ ଲଙ୍ଗ ଗେମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଦୀର୍ଘ ଲୀଳା, ଏଇ ତ ଆମେ ସବୁ ଲୀଳା ଭିତରେ ରହିଛେ, ଲୀଳା କବଳିତ ହେଇଛେ। ଏଇ ସୁଦୀର୍ଘ ଲୀଳାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ସେଇ ପରାତ୍ପର ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମିତ ହସ, ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ସ୍ମିତ ହସ, ଆକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ସେଇ ଧାଡ଼ିଟା ସାବିତ୍ରୀର 41 ପେଜରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ନିଜକୁ ଅନ୍ଧକାର ଓଲଟାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ପୁଣି ଫେରେଇବେ, ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଫେରେଇବେ, ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିବେ, କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସାଧନା କରୁଛେ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁଣି ସେଇ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତକୁ ନୁହଁ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ, ଅବିମିଶ୍ରିତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛୁ। ଆମକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମର ଓଲଟା ହେଇଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନ୍ଧକାର, ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁର ନାନା ପ୍ରକାର ବିଭୀଷିକାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆ ଭିତରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ଆମେରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆମେରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର
ଗୋଟାଏ ଅପନ୍ତରାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଋଣୀ। ତାଙ୍କ ଋଣ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମରି ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ଆମରି ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ରହି ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ବାଧା ବିପତ୍ତି ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବାରେ ସେ ଟିକେ ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଏଇ ସକାଶେ ଯେ ଆମ ସକାଶେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ସହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ଲୋକରୁ ଆମରି ସହିତ ଆସିକିରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମା ବହିରେ ପଢ଼ିନେ, ମା ବହିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛି, 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ୁଛି। ସେ ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଓ ବିପୁଳ ସ୍ନେହବଶରେ ଏହି ତମସାର ଆବରଣକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଓ ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତିରାଜିର ଆକ୍ରମଣ ଓ ସେ ସବୁର ପୀଡ଼ାଦାୟକ ପ୍ରଭାବକୁ କୃପା କରି ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ତୋରଣକୁ ପାର ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବେଦନା ସମସ୍ତ ନିଜ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମନେ ହୁଏ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଯଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ସତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଆତ୍ମବଳି, ସମୟ ସମୟରେ ଏହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀରତର ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତିର ଯଜ୍ଞ। ଭାଗବତୀ ମାଙ୍କର ନିଶେଷରେ ଆତ୍ମବଳି। ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନ କେମିତି ଆମ ଲାଗି ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ, ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଆହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ସେ ଉପରେ ରହିକରି ଖାଲି ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଧାରାରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବେଦନାକୁ ଦୂର କରି ହେବନି। ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ଉଠେଇ ନେଇ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ। କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଆମ ଲାଗି ସହିଛନ୍ତି, ସହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ରହି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପୃଥିବୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଘରର ଛାତ ଭଳି ଯେଉଁ ଚେତନାର ଭୂମି ରହିଛି, ସେଇଠି ରହି ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆଉ ସିଏ କେମିତି ମଣିଷ ପାଖରେ ଋଣୀ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ତାପରେ ତାପର ଧାଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ଋଣ କେମିତି ସୁଝାଯିବ। ଋଣୀ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସୁଝା ହେବ? ଭଗବାନ କେମିତି ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବେ, ଆମେ କେମିତି ଆମ ଋଣ ସୁଝିବୁ? His nature we must put on as he put ours. ଆଉ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଆମେ କରିବୁ ଧାରଣ। ଯେପରି ସେ କରି ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଆମର, ଆମେ କେମିତି ଋଣ ସୁଝିବୁ? ଆଉ ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି।
आम प्रकृति को ग्रहण करछन्ति आम सहित पूरा पूरी चेतना रे मिसिकरी रहिछन्ति से ता करि सारछन्ति आमको किंतु सही कथा करिया पड़िबो हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन तांको प्रकृति आमको धारण करिया पड़िबो से जेमति आम प्रकृति को धारण करछन्ति ग्रहण करछन्ति आमको साहाय्य करछन्ति हां ऊर्ध्व को आम चेतना को ऊर्ध्वायित करबा पई आमको सेमति तांको प्रकृति को ग्रहण करिया पड़िबो आमको तांको पाखरे सीए जेमति आमको समर्पित देइछन्ति निजको आमको तांको पाखरे सेमति समर्पित देवा पड़िबो गोटे कथा मन पड़े जड़े ऋषि थे तांकर ना होची अंगिरास से थरे तांको शिष्य मानु कहले कहले तेमाने सब घर को चल जाओ मोर वर्तमान पूर्व जन्मर कर्मफल भोग करिवार समय आसीगलानी मते काशी जावाक पड़िबो आ काशी रे जेमति मु पहुँचीबी मु अंध हो जीवी आ मते कुष्ठ रोग हम सेठू सब शिष्य माने घर को फेरीगले किंतु गोटे शिष्य जी सबुठारु कनिष्ठ ता ना संदीपक हाँ से कहला गुरुदेव मु घर द्वार छाड़िकरी आपणकर शरण नहीं आपणकर आश्रित मु आपण को छाड़िकरी कुआड़े जीवी नहीं जेते से बुझेले तू छोट पिलाटा आ तू से बड़ बड़ लोक माने सब घर को पळेले तू जानिनु रोगी हवाटा जेते कष्ट नुह रोगी रे सेवा करवा ताठू बेसी कष्ट तू फेरी जा घर को कथा मान मोर ना नाई गुरुदेव मो जीवन रे आउ किछि हाँ द्वितीय लक्ष्य नहीं मो जीवन आउ द्वितीय पंथा किछि नहीं मु आपणकर शरण नैछि मु जदि जीवन दबा पड़े से आपण पाद तले मु जीवन देवी मु आउ कुआड़ को जाई परिबि नै मोर केही नांती आपण छड़ा आउ गला आ गुरु जिते मना कले मानिलानी सत्य को सत्य गुरु जमती काशी रे पहुँचले अंध हो गले कुष्ठ रोग है आउ धीरे धीरे कुष्ठ रोग गलित कुष्ठ रे परिणत है शरीर पूज रक्त रे जुड़ुगुड़ू है रोग बढ़िया सांगे सांगे संदीपक उपरे गुरुंकर क्रोध गाली असंतोष बढ़ी बढ़ी चलला सी जिते निर्विकार भावे अधिक रु अधिक प्रेम भक्ति निष्ठार सह गुरुंकर सेवा कर चलते गुरुंकर तांको उपरे क्रोध असंतोष बढ़ी बढ़ी चलला जा पला इठू तू कहीं मो संगे आसचु तू मो सेवा कर देखणाहारी मैंने जे सब से बाटे रास्ता कड़े पड़ी था देखणाहारी मैंने जे देखती से बहुत कहती पिलाटा जेते सेवा करुच्ची ये बुढ़ाटा ताकू सबू बेले गाली दउची रागुची ता उपरे सब से संदीपक को से माने कहले ये चिड़ा कुष्ठ रोगीटा को छाड़िकी चल जा घर को कहीं पड़ू संदीपक ओल्टी से असंतुष्ट कहले कहले मो गुरु को तुम मैंने मो सम्मुख रे निंदा करबनी मो गुरु मते बहुत भल पाती बोलिकी मो ऊपर रागुचंती मो गुरु को मो आगे केबे भी निंदा करबनी
ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ବାହାରୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛ, ବାହାରୁ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ସେ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ରାଗୁଛନ୍ତି। ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ମୋ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଉ ନିନ୍ଦା କରିବନି। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏଇ କମ ବୟସର ପିଲାଟାର ଏତେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି। ସନ୍ଦୀପକଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠାରେ ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ବର ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଶିବ ଥରେ ଆସି କହିଲେ, ସିଏ ଭିକ୍ଷା କରି ଫେରୁଥିଲେ, ସନ୍ଦୀପକ ମୁଁ ତମର ସେବା ତମର ନିଷ୍ଠାରେ ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ବର ଦେବାକୁ। ନା ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସେ, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା ମାଗିବି। ସେଠୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲେ। ଗୁରୁ କହିଲେ ମୋର କିଛି ବରଫର ମାଗିବାର ନାହିଁ, ତୋର ଯଦି ଯାହା ଚାହୁ ତୁ କର ଯା। ସେଠୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଗୁରୁ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ। ସେଠୁ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ, ଥରେ ଦେଖା କଲେ, କହିଲେ ସନ୍ଦୀପକ ତୋର ସେବାରେ, ତୋର ନିଷ୍ଠାରେ, ତୋର ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ। ତୁ ଗୋଟାଏ କିଛି ଶିବଙ୍କୁ ଯେମିତି ଫେରେଇ ଦେଲୁ, ମୋତେ ସେମିତି ଯେମିତି ଫେରେଇ ନ ଦେଉ, ଗୋଟାଏ କିଛି ବର ମାଗେ। ନା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିନି, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ତୁ ଯୋଉ ତୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ସେଇ ଗୁରୁ ସେବା ସବୁ ମୁଁ ପାଉଛି। ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ନା ହଉ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସେ। ସେଠୁ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ଶିବଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲୁ, ମୋତେ ସେମିତି ଫେରେଇ ଦେନା, ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ବର ମାଗେ। ନା ଯା ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁ ମାଗେ। ସେଠୁ ଆସିଲା ସନ୍ଦୀପକ, କହିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ମୋର କହିଲେ ଯେ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତା ମାଗିବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବି ଯେମିତି ଟିକେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବେ। ମୋ ସେବାରେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ସିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ସେଇଭଳି ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ସେବାରେ ଯେମିତି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନ ଜାଣିକିରି ସବୁ ଯେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବି। ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିକିରି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଯେମିତି ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ କହିଲେ କ'ଣ ମାଗିଲୁ? ନା ମୁଁ ଏଇଆ ମାଗିଲି। ଗୁରୁ ଯେମିତି ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧତ୍ୱ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସନ୍ଦୀପକକୁ ଆଉ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପକକୁ, ସନ୍ଦୀପକ ମୁଁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୌଣସି କର୍ମଫଳ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଧନାର ତଥା ତପସ୍ୟାର ନିଷ୍ଠା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଏହି ରୋଗ, ଏହି ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ବାସ୍ତବରେ ମୋର ରୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଭୋଗ କରିବାର ନଥିଲା। ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ତୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ତୁ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ
ମୋର ସାଧନା ଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତୋ ମଧ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ। ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ସନ୍ଦୀପ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରି ଏତେ କାଳ ଧରି ସେଇ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଓ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଜାଣି ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ଓ ଲଜ୍ଜିତ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ସକରୁଣ, ତା ପାଇଁ କେତେ ତ୍ୟାଗ, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବରଣ କରିପାରେ, ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଥୋଚିତ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜଣାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଧ କରୁଛି। ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ସମର୍ଥ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଜ୍ଞାପନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଆଉ ମଣିଷ ଋଣୀ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ଉଭୟ କିପରି ଉଭୟଙ୍କର ଋଣ କିପରି ସୁଝିଆ ଯାଇପାରେ, ତାର ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ। ଗୁରୁ ମା ଆମ ଲାଗି, ଏ ତ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ମା ଆମ ଲାଗି କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଶକ୍ତି ସେ ଶେଷରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜକୁ, ନିଜ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେମିତି ସନ୍ଦୀପ ତାର ଗୁରୁଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିଥିଲା, ଆଉ ଗୁରୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିଥିଲେ, ସେମିତି ଏଇ ଛୋଟ ଉଦାହରଣରୁ ଆମକୁ ବି ସେମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁ ଋଣ ସୁଝିବା, ଋଣୀ ହେବା, କ'ଣ ଦରକାର? ତା ପର ଲାଇନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, we are sons of God and must be even as he। ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ସେ ତାରି ଭଳି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆମ ପରି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ କି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ରୂପରେ ଅଛୁ, ସେ କଥା ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ହିଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପୋର୍ସନ୍ we must grow divine। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ମାନବିକ ଅଂଶ ହେଇକିରି, ମାନୁଷୀ ଅଂଶ ହେଇକିରି ଅଛୁ। ସିଏ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନୁଷୀ ଅଂଶ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପୋର୍ସନ୍ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। we must grow divine। ଆଉ ଏସବୁ କ'ଣ ଜଞ୍ଜାଳ ଦରକାର? ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରିବୁ, ସେ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ ଯେମିତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ'ଣ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଚାଲିଛି? ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, our life is a paradox with God for a key। ଆମେ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଆମ ଜୀବନ
ପାରାଡକ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱବିରୋଧ, ନିଜେ ନିଜକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ସ୍ୱବିରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର ଚାବି କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଆମ ଜୀବନ ଅଶ୍ରୁମରି ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜୀବନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତାର ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି? ତାର ସମାଧାନର ଚାବି ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ କି, ତାର ଚାବି ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ। ମନେକର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଯେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି କି ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ତମର ବେଳ ହେଇଯିବ କାଳେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଦେଇ କହୁଛି, ଯେମିତି ଭଗବାନ କେମିତି ସବୁ କଥାର ଆମର ଚାବି କାଟି। ଗୋଟେ ସରଳ କଥା, ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ବିନୟ ବୋଲିକି, ତାକୁ 8-9 ବର୍ଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ଧୁଏ। ହୋଟେଲ ମାଲିକ ତାକୁ ବହୁତ ଖଟାଏ। ଗରାକମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଥାଳିରେ ଯାହା ବଳେ ତାକୁ ରଖିବା ଲାଗି ବିନୟକୁ କହେ। କାମ ସରିଲେ ସେଇ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟକୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କହେ। ମନା କଲେ ହାତରେ କାଠ ଫାଳିଆ ଧରିକି ତାକୁ ବାଡ଼ାଏ, କି ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାହା ପାଏ ପିଟେ, ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଇଠା ମାରେ। ବିନୟ କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଆଉ ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଥରେ ସେ ନିରାଶ୍ରୟ ମନେକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ନେବ। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ତୁମର, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ସୃଷ୍ଟିର ନୁହଁ? ମୋ କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁନା? ଏଠି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବୋଲି ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବାପା ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ହୋଟେଲରେ କହିଲେ କାମ କରିବାକୁ। ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜି ଯାହା ଅଳ୍ପ ପଇସା ପାଏ ବାପାକୁ ଦିଏ। ବୋଉ ବି ପର ଘରେ କାମ କରିକିରି ଯାହା ପଇସା ପାଏ ବାପାକୁ ଦିଏ। ବାପା ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଦ ଖାଏ। ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ବୋଉକୁ ମରାମରି କରେ। ବୋଉ ତାକୁ କେତେ ବୁଝେଇଲା। ଦିନେ ରାଗିକିରି ବୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ କଷିକିରି ପାହାରେ ପକେଇଲା ଯେ ବୋଉ ଦୁମ କରି ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ପୁଲିସ ଆସିଲେ, ବାପାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ସେ ଏବେ ଜେଲରେ। ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି। ବୋଉ ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ବୁଝଉଥିଲା। ବୋଉ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମୋତେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଥାଳିରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ମୋ ବାପା ବୋଉ ନଥିବାରୁ ମୋତେ ରାଗିଲେ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟୁଛି। ମୋ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରିଗଲାଣି। ପଇସା ଠିକ ସମୟରେ ଦେଉନି। ମାଗିଲେ କହୁଛି ଖାଉଛୁ, ପୁଣି ପଇସା କ'ଣ କରିବୁ? ଭଗବାନ, ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ମୋର ପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବନି? ଠାକୁର, ମୋର ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏ ହୋଟେଲରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋ କଥା ବୁଝିବ। ତମର ହତଭାଗା ବିନୟ। ଚିଠି ଲେଖି ସାରି ତା ଉପରେ ଠିକଣା ଟୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇକିରି ତାକୁ ପଇସା ନଥିବାରୁ ସେ ଏମିତି କାଗଜ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପକେଇଦେଲା। ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟା କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଚିଠି ପକାଉଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଭାରି ଦୟା ହେଲା। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଖୋଲିଲା, ସେ ଚିଠିଟାକୁ ସେ ନେଇଗଲେ ତାଠୁ, କାରଣ ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ। ପଢ଼ିକିରି ସେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ। ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକିରି ସେଠି ସେ ପିଲାଟିକି ଦେଖିଲେ, ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ଝରଝର ଝରୁଛି। ବାସନ ସବୁ ଘର ଟେବୁଲ ପୋଛିକିରି ବାସନ ସବୁ ନେଉଛି, ଧୋଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଲା,
से ताको डाकिले ता सहित कथा हेले ताकू नहीं गले बहुत स्नेहपूर्ण कथा से केबे शुणी नथला तांको स्नेहपूर्ण कथा शुणी ता बो कथा मने पड़ला से भद्र व्यक्ति जनकर पिला नथिले से स्वामी स्त्री दिहे ताकू पुओ भलिया पालिले ताकू नाम लिखेले स्कूल रे आउ से जो से बहुत खुशी है पालनकारी पितामाता को दिने कहला तुम्हें दुहे मोर भगवान कारण भगवान मो प्रार्थना चिठी अनुसार तुम दुही मध्य कार्य कले भगवान तुमको पठेगी मत रक्षा कले तेणु तुम्हें दुहे मोर भगवान पालनकारी पितामाता कहले कहले नाई रे बिनु आमे तो भगवान नुह आमे भी भगवान को प्रार्थना करूँ तोर भली गोटे पिलाटे पाइबा भगवान आम समस्त आकुल प्रार्थना शुणिले तेणु जीवन ये गोटे छोट घटना जीवन सबू घटनार समाधान से ही भगवान पाखे तेणु आज आपण मानकर समय हो गला आउ जड़े किए प्रार्थना संगीत बोलिए बोलंतु। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर आलोचना हृदयस्पर्शी आम समस्त को आपणकर आलोचना हृदय को मन को प्राण को स्पर्श कर भाई सबुले आमर यही पाठचक्र मानक आप अमृत वर्षा है करूँ माँ प्रभुंकर। धन्यवाद भाई। वर्तमान कार्यक्रम शेष भागरे आम रेडी दामोदरपल्ली आस्कारु रेडी दामोदरपल्ली आस्का गंजाम आम अपलोक भाई को अनुरोध करुचु। अपलोक भाई आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु माँ चरण कमल अर्पण करंतु। आपणकर भक्ति नैवेद्य अर्पण सहित कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा। अपलोक भाई। पद्म पाद दुई लाखी रहु मनयनी पद्म पाद दुई लाखी रहु मनयनी हरि परस नित्य काम्य हेउ मो जीवनी पद्म पाद दुई लाखी रहु मनयनी पद्म पाद दुई लाखी रहु मनयनी पद तले तोर साइत जगत धारा शिव सब शक्तिहीन पद हेले दूर पद तले तोर साइत जगत धारा शिव सब शक्तिहीन पद हेले दूर राजीव चरण रख हृदय अंगनी राजीव चरण रख हृदय अंगनी हरि परस नित्य काम्य हेउ मो जीवनी पद्म पाद दुई लाखी रहु मनयनी
এই পদ্ম পাদ দুই লাখি রহু মনয়নী এ চরণ সম্মুখরে সূর্য চন্দ্র কিঞ্চন অগ্নি ক্ষীণ দীপ শিখা বিদিত যে দ্যুতিহীন এ চরণ সম্মুখরে সূর্য চন্দ্র কিঞ্চন অগ্নি ক্ষীণ দীপ শিখা বিদিত যে দ্যুতিহীন এ পদ নূপুর ধ্বনি বাজমান বৃন্দাবনী এ পদ নূপুর ধ্বনি বাজু বিশ্বচিত বনী এ হরি পরস নিত্য কাম্য হেউ মো জীবনে এই পদ্ম পাদ দুই লাখি রহু মনয়নী এই পদ্ম পাদ দুই লাখি রহু মনয়নী এ হরি পরস নিত্য কাম্য হেউ মো জীবনে এই পদ্ম পাদ দুই লাখি রহু মনয়নী এই পদ্ম পাদ দুই লাখি রহু মনয়নী এই পদ্ম পাদ দুই লাখি রহু মনয়নী। धन्यवाद भाई कि सुंदर बहुत हृदयस्पर्शी भक्ति नैवेद्य आपण अर्पण करिसेंती। आपणकर सुंदर भक्ति नैवेद्य अर्पण सहित माँ और प्रभु चरण कमल कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा करुचु। समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम। प्रभु माँ चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आजिर आलोचक भाई निरंजन भाई को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त को और ओभर।